бобоҷон мегӯянд баъди аср ба қабристон рафтан ҷоиз нест. ин ҳақиқат дорад ё на? аку қабристон вақт надорад. шумо ҳар замоне ки метонен равен, ҳичи боке надорад. дурустай баъди асрам ки равен дурустай, баъди шомам ки равен. фақат намозҳои шоми мо дар шабҳои мо ки қабристономон ҳамун имконияти мисол рафтана ки надорад, ба ҳамин хотир мақсад чӣ хел аст бигем, ҳамин чиз дар мардуми мо одат ҳам нашидай ки мардум шаб зиёрат биравад. барои ҳамин то аср агар майлаш фарқ надорад, баъди асрам ки бирен иҷозат аст, ҳичи боки нарафтин, дар ҳаққшон дуо мекунем. хуб, саволи дигар гуфтам, баъзе ҳоҷатхонаҳо рӯй ё пушташон тарафи қибла аст. дар ин ҳол мо чӣ кор кунем? аввалан бародарони азиз ва гиромӣ, қоидаи ҳоҷатхона ҳамин аст ки вақте шумо медароен бо пои чап дароен. вақте даромаден биген аллоҳумма инни аъузу бика минал хубси вал хабоис. ё метонен ки ба тоҷикӣ ҳам дуо кунем, худовандо ба сӯи ту паноҳ талаб мекунем аз ҷинҳое ки нар ва мода ҳастанд. яъне аслан ҳамин ҳоҷатхонаҳо ки ҷойҳои бӯйноки ҳастанд, ҷойҳои чиркин ки ҳастанд, ё ҳамин худи ҳамин ҳоҷатхона ки худаш гӯем ҷойи наҷосат ки ҳаст, дар унҷа мега ҳамин ҷинҳо ҷой мегиранд. барои ҳамин мо пои чапам мондан баробар аз ҷинҳои нару мода ба сӯи аллоҳ паноҳ талаб кунем. вақте берун шуданда ба пои рост мебароему чӣ мегем? ғуфронака. ин таълимотҳоро ёд бигирем, инам лозимай то аз зарарҳое ки дар ҳамон дохил аст шумо мақсад ҳифз шавен. дигар тариқи дуо ҳам ҳаст. алҳамдулиллаҳи аллазӣ азҳаба анни алъаза ва афони. ира ҷаноби имом насоӣ гуфтааст. агар биромаданда мега шумо метонед ки худованда биген ҳамду ситоиш ба сӯи ту э парвардигор ки аз он чизе ки маро озор медод. яъне албатта вақте одама қазои ҳоҷатш мешавад ва бисёр нороҳатай ку, як озорай ку, вақте мераваду худша мақсад сабук мекунад, мега аллоҳро сипосгузорӣ кунад баромаданда, берун баромаданда ки худои меҳрубон ташаккур мекунем туро ки моро аз ин озор, аз ин азият, аз ин мушкилот моро раҳо кардӣ, моро халос гардонидӣ. ва ин тариқҳои бигем аку ана тариқаи даромаданаш дуо ва баромаданаш буд. вақте нишастани дар ҳамунҷа вақте мебинем ки ҳоҷатхонаое ҳаст ки дигар рӯй ба қибла сохтагианд, ё вақте мешинен пуштон суни қибла меояд, ё рӯйтон суни тарафи қибла меяд. вақте имкон надошта бошад инҷа ки дигар заруратай. лекин вақте агар имкон дошта бошад ҳамеша ҳаракат кунед ки пуштон ва ё рӯйтон тарафи қибла набошад. мегад пуш сӯи қибла нею рӯй сӯи қибла не, дасти чапат сӯи қибла ва салом. яъне вақти нишастанда ҳаракат канда кор дасти чап тарафи қибла бошад. инаш яъне ба мувофиқи таълиме ки дорем ба ҳамин мувофиқ аст. бобои ҳоҷӣ, дар масҷидҳо расми моҳу ситора аст. ин чӣ маъно дорад? аку мақсад ин на ба оят собитай, на ба ҳадис. болои масҷидҳо агар бинен сурати моҳ задагиай ё сурати ситора мемонанд. аку ин ба хотири ҳамон гӯем фарқ карданай. яъне чӣ хеле ки диден дар масҷидҳои аҳли ташайюъ шиъаҳода панҷа задагиай, аҳли байт меган ами 5 касай. хуб инҳо мисол ин хел ақида доранд. яъне 5 нафар пайғамбарра меган, алира меган, фотимара меган, ҳасан ҳусайн.
میگه یا اهل بیتن، همون را در بالای مسجدشون زدگیان. یک کس هم بینه میگه خیلی اینجا در مردم اهل تشیع نماز میخوانن. یا دیدین که مثال این معبدایی که نصرانی ها ساختن، اینا در بالاشون کریست دارن. معلوم است که اینجا در مقصد جای عبادتی مردم نصرانی هست. برای هر یک نفر برای فرق کردن در مسلمان ها ماه و ستاره را ماندن تا که مردم که دیدن بگن که این مسجد است. برادر عزیز، دیگر سوال گفتن استاد جان میگویند که وقتی فرزند را عقیقه میکنی از همان گوشت باید پدر و مادر نخورد، این درست است؟ نه. وقتی که دختر تولد میشود یک گوسفند، بچه تولد میشود دو گوسفند، از اون برادرای عزیز و گرامی پدرم خورده میتوند، مادرم خورده میتوند، حتی همه شما اهل خانواده هم که بخورد میتوند. یا اینکه اگر سه یکی همو را، یعنی اگر دو گوسفند کشت 50 کیلو گوشت آمد، از همو سه تقسیمش میکند، یک حصهش اگر مردم تقسیم کنه و دو حصهش خودشون گرفته بخورنم، درسته، هیچی باکی نداره. بابا جان درباره چیل سری سال پنجشنبگی معلومات میدادید، چون که ما بعد مرگ پدرم نکردیم. خیش و همسایه ها ما رو طعنه زدن که شما قدر پدرتون ندانستین. یعنی این برادر ما، برادر عزیز و گرامی، درباره چیل گفتن، درباره پنجشنبگی، درباره هفت، درباره سال که ما بعد گذشتن اولادامون یک زمان اینها را ما و شما قید میکردیم. لیکن برادرها آگاه باشین که من زمانهایی که اولی تا حال این قانون قبول نشده بود، من در برآمدهام این مسئله ها را گفته گذاشته بودم. این همین کتاب حاضر فکر میکنم انا تمامی داملاهای ما، اکثر طالب علمای ما از همین کتاب دارن. این همین کتاب محمود الفتاوا هست. همین فتاوای دارالعلوم زاهدان است و صاحب این کتاب مولانا مفتی خدای نظر است. یعنی برادرها این همین کتاب عبارت از 4 جلد، اگر هر کسی که اهل علم باشد میتواند که از همین مقصد چیکار کند؟ داخل شود. از داخل همین کتاب درباره پنجشنبگی و چیل و سال و هر چیزی که باشد بسیار معلومات زیاد دادگی‌اند. من در همون زمانها همه اینها را گفته بودم. باز یک بار دیگر میگم که برادران عزیز و گرامی، ما اعتقادمان بر همینه که وقتی یک نفر میگذرد صدقه ای که از پشت وی میکنیم، عقیده اهل سنت همینه که ثواب خیر احسان بر روحی همو گذشته ما میرسد. اینا فراموش نکنیم. هر یک کاری نیکی را که من در حق پدرم، مادرم، برادرم کسی باشد گذشته باشند، من وقتی برای اونها مقصد یک 10 کیلو برنج آش میکنم، مردم تقسیم میکنم. 10 سکه را در 100 سامانی خرید میکنم از روغن و از محصولات های خوراکه، در مردم تقسیم میکنم برای خاطر روح پدرم. ثوابی همی بر روح پدر ما میرسد. یعنی ما در وقت میگیم پنجشنبگی نکنین، سه بگه نکنین، سال نکنین، چیل نکنین، مقصد ما یا مقصد منع صدقه نیست. ما صدقه را من نمیکنیم، ما حق صدقه را من کردن نداریم، زیرا که آیت های بیشمار، حدیث های بیشمار پیامبر در باب صدقه آمده است. حتی پیامبر ما قسم میخورد والذی نفسی بیدی
ما نقصت صدقتون من مال. قسم به بزرگی الله که کسی صدقه میکند، احسان میکند، مالش کم نمیشود. پیامبر قسم خورده. برای همین فقط دو چیز همین صدقه های ما را ای پشت مرده وقتی میکنیم، همین دو چیز همون را مکروه تحریمی میکند. یعنی همین صاحب فتاوای محمودی حکمی مکروه تحریمیش میته. کدام وقت؟ وقتی که نامش میگذاریم، یکم نامش میگذاریم، یعنی میگیم بچه ها پگاه پنجشنبه ما پنجشنبگی داریم، یا بچه ها پگاه هفته پدر مای، یا سیبگی مادر مای. وقتی نامش که ماندیم میگه خوردنش مکروه تحریمی میشه. دو، روز معین میکنیم. ببین دو چیز، معین کردن روز و گذاشتن نام. یعنی روز معین کردن چیه؟ من مقصد چیسله یکم دا پدرم گذاشت، حساب میکنم، مثال آمده روز هفتمش مقصد روز جمعه دمیا، همین روز جمعه صدقه میکنم، میگم همین روز هفتم شای، همین روز باید من صدقه کنم. انا همین جدا شریعت من میکنه که شما یکی نام نگذارین، یکی روز معین نکنین. ما بعد که از ما نفر میگذرد 3 روز ما در خانه حق دیگ ماندن نداریم. دیگ هم مانیم برای خانواده خودمان میمانیم، زیرا که ما مشغولی به مصیبتیم، برای نفری می آمدگی مهمانداری نمیکنیم. برعکس ما موافق حدیث هم میبینیم که تا 3 روزه از خانه همسایه ما در خراک میآید. انامون موافق با سنت های اصنعوا لآل جعفر طعاما، همین حدیث های. انا بعد 3 روز برادر عزیز، بعد 3 روز ما مثال میتونیم روزی 4م، روزی 10م شای، روزی 20م شای، روزی 30م شای، روزی چنده که باشد، اما دیگر روز ما برادر عزیز نه روز معین میکنیم، نه نام میگذاریم. هر ساعتی که برای من موافق آمد، من یک پیاله چای با مقدار همون چیزی که هست مثال میتونم که بعد تشکیل کنم و ثواب همون را نیت کنم بر روح پدرم. انمیش درسته، اینش هیچی باقی نداره. قاعده شرعیش برادر عزیز انمینه. دو چیز نکنین، یکی نام نگذارین، یکی روز معین نکنین. فهمیدین نه؟ یکی نام گذاشتن که پنجشنبگی دارم، 40 دارم، 7 دارم، نه، فقط همو گفتی تاجیکای خودمان یک دهن نان خدایی. روز معین نمیکنم، حساب نمیکنم. بچه همی پگه سری سالی اتم انمی روز دا پدرم گذاشته بود، انمیناش ممکن نیست. غیر این برادر عزیز، شما هر زمانی که خیر کنین، احسان کنین، یک کسا مبلغ بتین، یک ره را ساز کنین، بینین هر یک آبادی میکنین، ثوابی هم را در روح پدرت ببخش. درسته؟ باقی نداره. انشاءالله گمانم همه که شما درست فهمیدین. لیکن این برادر ملامت کردن که شما پدر قدردانی نکردین. نه، این قدردانی پدر نیست، ولی این برادر را من میگم که از پشت پدرتون احسان خیر کنین. فقط همون دو چیزی را که من گفتم اونها را مقصد در خیرها و احساناتون راه نتین، ولی خیرها و احساناتون در حق پدر و مادراتون بکنین، هیچی باقی نداره. خب استاد جان، آیا پدر را داده گویی گناهگار میشوی؟ اکد مقصد هر یک جای به خودش همو لهجه خودش داره. جایی هست داده میگه،
جای هست آتا میگه، جای هست اتا میگه، بین جای هست اوا میگه. هر یک جای به خودش، هر یک منطقه کلانتراشونه با همون لهجه های خودشان موافق با همون منطقه های خودشان نام میگیرن. برای هیچی باکی ندارد. گپ در سر نامش نمیرد، گپ در سر حرمتش میگیرد. ما هم دادش هم گویمو یا دادا جانش هم که گویمو، لیکن حرمتش کنیم یگان زیانی ندارد. دادر عزیز انشاءالله موافق با همون موافق منطقه من و موافق همون تعلیماتی که پیشتر گرفتگیم. زن و شوهر یک جا نماز خواند، زن پیش در آید گناه است. البته به البته شما وقتی که برادرای عزیز در خانه تان میخواهید که جماعت کنین، مردک وقتی پیش در آمد، اگر بچه داری و با زن داری و با دختر داری، اینجا در بچه باید یک صف الهیده بیسته، زنت قطعی دخترات باید با صف الهیده بیسته. یعنی یکم صف در بچه میسته، دویم صف در بعد زنت قطعی فرزندات میسته و خودت پیش میداری نماز خواندن میگیری، نماز مثال جماعت میکنی. لیکن زن وقتی پیش میدارد که از پشتش زنها اقتدا کنند، همون هم با در صف همون یکم میستند، یعنی رنگی مردکا واری ایتری صف علایده در پیش تنها نمیگذارد. زن در همون صف اول میستد و از همون صف اول زنها را امامتی میکنند. از پشت زن مردک اقتداش درست نمیشود. یا اینکه شما اگر مردکا مثال قطعی زنت خواهی جماعت کنی، در جماعت در پهلوت اگر زنت بیا بیسته، تو اگر نیت کنی و با زنت خواهی یک جا نماز بخونی، نمازت فاسد میشه. باید زنک علایده مثال در پشت صف داشته باشه. خلاص بچه ها باشن، اول صف بچه ها بعد صف دخترها. اگر بچه ها نباشن، همه شاید که در پشت تو دخترات قطعی زنت صف بکشنه، ای پشتت نماز بخونن. لیکن ای پشت زن نماز خواندن ناآمده است. درست نیست. یک دسته از آن دادن درست است، یعنی یک دستش قطعی میقپد و از آن میگن میشود، درسته؟ انشالله زیان نداره. خب بابا جان مادرم کسلی سرطان است، حیضی بسیار میبیند، خیلی شد نماز نمیخواند، گوید که چخیل طهارت کند و چخیل نماز خواند و در حقش دعای شفا کنید. اولا خدای مهربان این مادر را شفای کامل تید، شفای عاجل نصیب کند و بعدا وقتی که بیمار باشد، یعنی حیضی بسیار میدیدگی، معناش حیض تا 10 روزه، تا 10 روزه وقتی خونه که میبیند زن او حیضه، ایده او طرف کشید و یا دیگه حیض نمیگن، او را استحاضه میگن، یعنی خون زیادتی. اینها علاقه بیمارن، برای این یا هر نماز در طهارت میکنن و نمازشون خواندن میگیرن. اگر به شرط این مادر از جاش خسته نتاند، او را یک نفر در کار که آمده در پیشکش طهارتش میدرونه، یاردمش میکنه. اگر همی امکانیت ها باشد، یاردمچی باشد، آب باشد، و حق تیمم کردن ندارد. وقتی هیچ کسی یاردمش نمیکند، هیچ کسی مقصد برای او شرایط آماده نمیکند، اینجا تا بعد میتواند که تیمم کند و بعد چیکار کند؟ یعنی دستش در همون دیوال خاکی میگذاره، آستیناش بالا میکنه، یک بار به این طرف، یک بار به این طرف میاره، با یک بار دیگه دستش میمونه، تمام چهرهش فرا میگیره، میشود صاحب طهارت. میتونه که اگر همون طرف قبله باشه طرف قبله، اگر طرف قبله گشته نتوند، همون طرفی که است همون طرف هم نماز خواند، درست. لیکن اگر طرف قبله گردانده شود، باید طرف قبله بگردانین و نمازش با هم طریق دراز کشیدگیش خواندن میگیرد. اجازت های. خب سوال دیگر، در مهاجرت در یک خانه بسیاری خواب میکنیم، آنها نماز نمیخوانند. من در نماز بامداد بلند از آن میگویم، گناهکار میشوم یا که پس از آن گویم؟ سوال آخران برادران عزیز، برادر ما در مهاجرت بوده است
در یک خانه چند نفریم. وقتی بامداد میخیزم شریکای من، نفرهای ما نماز نمیخوانند. آیا من اینجا بلند گویم از آن یا پس گویم؟ البته مقصد از آن برادران عزیز بسیار یک فضیلت های بزرگی داره. پیامبر نازنین ما میگو اطول الناس اعناقا یوم القیامه المؤذنون. روز قیامت هر کسی که از آن دهنده باشه بسیار گردن بلند داره، بسیار درجه بلند داره نفری که اگر اذان میگوید. برای همین این نفر در حالتی که مردم خواب باشد اکو اذان، مقصد شما در دولت روسیه این همون قدر اذان بگین که همون داخل خانه اگر شنود کفایت میکنه. شر نیست که مثال شما با تمام آوازتون حتی همسایه ها را هم پیش نظر بیارین که بسیاری اون مردمی هستند که مقصد اونها مسلمان نیستند. برای اونها اذان تو یگان لذت کیفیت ندارد. برای همین اذان بگو که همو پیشی خودت یا گوشی خودت بشنوه کفایت میکنه. اگر چیو امرات هم که شنیدن یعنی گناهگار نمیشه. با شنیدن اذان تو انشاءالله اونها هم مقصد ثواب میگیرن و اونها را هم کوشش کن که در برابر اذان دادن تو بلند شوند، اونها هم نمازاشون خوانند. خدا خواهد با کاراشون در کشایش میشه و برار میشه و برکت میشه. الله مهربان عاقبتمون به خیر کند، ایمانمون با سلامت نگه دارد و الله مهربان در این طی چند دقیقه که من سوالهای شما در جواب گفتم و این دقیقه ها را که شما گوش میکنین، خداوند پاداش و اجرش در نامه اعمال ما نویسنده بگرداند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.